ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو بندگان خداوند نے بدید نم طلب رحمت، اتحاد امت اور قلب حق اور ملک میں بہتر حکمرانی و تحفظ امت و کامرانی کے لیے دعا کرتے ہوئے ودا کیا۔ پہلے عشرے کے دوران جن مساجد میں نماز تراویح کے دوران 3 پاروں کا اہتمام کیا گیا تھا، وہاں چہارشنبے کو خصوصی دعائے ختم قرآن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کلام اللہ سنانے کی سعادت حاصل کرنے والے حفاظ کرام کی گلپوشی کی گئی۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع اور دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کی مختلف مساجد میں دعائے ختم قرآن کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں امن، اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ تاریخی مکہ مسجد میں مولانا حافظ محمد رضوان قریشی خطیب و امام مکہ مسجد کی امامت میں روزانہ 3 پارے قرآن مجید سنائی جا رہی تھی۔ پہلے دہے کے اختتام پر خصوصی دعا کا انعقاد عمل میں آیا۔ مکہ مسجد و شاہی مسجد باغ عامہ کے علاوہ شہر کی دیگر مساجد جہاں عشرہ رحمت کے دوران 3 پارے سنائے جا رہے تھے، ان مساجد میں خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ دونوں شہروں کی بیشتر مساجد میں دعائے ختم قرآن کے ساتھ ماباقی عشروں کے دوران بھی نماز تراویح کی پابندی کی تاکید کرتے ہوئے ائمہ و حفاظ کرام نے مصلیوں کو ماہ رمضان المبارک کی اہمیت و افادیت کے علاوہ اس ماہ مبارک کے لمحات کے بہتر استعمال کی تلقین کی۔ تاریخی مکہ مسجد میں ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اختتام پر حسب توقع غیر معمولی ازدحام دیکھا گیا اور اس ازدحام سے نمٹنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ اگلے مہینے اپریل کی 8 تاریخ کو آسمان پر ایک معجزہ ہونے والا ہے۔ اس دن سال کا پہلا مکمل سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تاہم اگر چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے اور سورج کو مکمل طور پر ایک دائرے میں ڈھانپ لے تو مکمل سورج گرہن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین تک نہیں پہنچ سکتی، جس کے باعث بعض علاقوں میں مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ 8 اپریل کو ہونے والے سورج گرہن کی وجہ سے امریکہ کے بیشتر علاقوں میں اندھیرا چھا جائے گا، جس کی وجہ سے سینکڑوں اسکولوں میں پہلے ہی تعطیل کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ لوگ اس مکمل سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، جو پچھلے سال 14 اکتوبر کو رنگ آف فائر کے بعد آنے والا ہے۔ میکسیکو میں شروع ہونے والا سورج گرہن ٹیکساس، اوکلاہوما، ارکنساس، مسوری، الینوائے، کنیٹیکٹ، انڈیانا، اوہایو، پینسلوانیا، نیو یارک، ورمونٹ، نیو ہیمپشائر اور مین ریاستوں سے ہوتا ہوا کینیڈا پہنچے گا۔ اس کی وجہ سے گرہن کے دوران ان ریاستوں میں مکمل اندھیرا چھا جائے گا۔ اسی طرح ٹینیسی اور میشیگن کے کچھ حصے مکمل سورج گرہن کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ گزشتہ 50 سالوں میں سب سے طویل سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن ہندوستانی وقت کے مطابق رات 9:12 پر شروع ہوگا اور 8 اپریل کی صبح 1:25 پر ختم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس گرہن کا کل وقت 4 گھنٹے 39 منٹ تک رہے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 8 اپریل کو ہونے والا سورج گرہن سال کا طویل ترین سورج گرہن ہوگا۔ 50 سال قبل مکمل سورج گرہن کا شاندار نظارہ دیکھا گیا تھا۔ اب لوگ اس سال اسے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہندوستان میں نہیں دیکھا جائے گا۔
महाराष्ट्र में कई मुकामात पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। सुबह 6:09 पर नांदेड़, परभनी, हिंगोली में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 बताई गई है। इससे वहां के शहरियों में खौफ की फिजा पैदा हो गई। बहुत से लोग अपने घरों से सड़क की जानिब निकल गए। बताया जा रहा है कि सुबह 6:09 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ हिंगोली के करीब था। हिंगोली ज़िले में ज़लज़ले के 2 झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ हिंगोली ज़िले में था और रेक्टर स्केल पर 3.6 से 4.5 शिद्दत के झटके महसूस किए गए। हिंगोली ज़िले में आज सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक ज़लज़ले के 2 झटके महसूस किए गए हैं। इस ज़लज़ले का मरकज़ हिंगोली ज़िले का अखाड़ा बालापुर है और इसकी शिद्दत हिंगोली, परभनी, नांदेड़ ज़िले के तीनों गांवों में महसूस की है। बताया जाता है कि सुबह 6 बजे के करीब पेश आने वाले इस वाक़े के नतीजे में कई घरों की दीवारों में छोटी छोटी दरारें पड़ गई, जिसकी वजह से शहरियों में शदीद खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। डंडे गांव में सीमेंट के कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। ज़लज़ले कैसे आते हैं, हम आपको ये बताते हैं। ज़मीन की सतह में हरकतें बहुत ज़्यादा तवानाई छोड़ती है और ज़लज़ले की लहरें पैदा करती है। फिर ज़मीन की सतह की हरकत होती है, इसलिए ज़मीन का हिलना, हरकत करना, ज़मीन में दरारें, चंद लम्हों के लिए कंपना और अचानक झटकों को ज़लज़ले कहते हैं। ज़लज़ले की वजह से ज़मीन की सतह आगे पीछे या ऊपर नीचे होती है। कुदरती तौर पर इसके ज़रिए ज़ेर ज़मीन पैदा होने वाले झटके और लहरें ज़मीन के अंदर और ऊपरी सतह पर तमाम सिमतों में फैलती हैं। ज़ेर ज़मीन ज़लज़ले के मंबे को मरकज़ कहा जाता है। ज़लज़ले के मरकज़ के बिल्कुल ऊपर ज़मीन की सतह पर मौजूद पॉइंट्स को मरकज़ कहते हैं। मजबूत लहरें या झटके पहले इस मरकज़ तक पहुँचते हैं, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ज़लज़ले या तो हल्के या शदीद नौयत के हो सकते हैं। हल्के ज़लज़ले ज़मीन पर आने वाले तबाहकुन ज़लज़लों से कहीं ज़्यादा आम हैं। सेस्मोग्राफ्स ज़लज़ले को खुद ब खुद रिकॉर्ड करते रहते हैं। ज़लज़ले के बाद क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। अगर आप किसी इमारत में हैं और ज़ोरदार झटके महसूस करते हैं तो फौरी तौर पर किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे पनाह लें या किसी कोने में खड़े होकर अपने चेहरे और सर को ढांपने की कोशिश करें। अगर मुमकिन हो तो इमारत से फ़ौरन बाहर निकलें और खुले मैदान में जाने की कोशिश करें। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी को फ़ौरन रोकें और अंदर ही रहें। अगर आप मलबे के नीचे फंस गए हैं तो गलती से बॉक्स को ना जला दें। इसके अलावा हरगिज़ हरकत करने की कोशिश ना करें। ढेर के नीचे फंस जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पाइप या दीवार से टकराएं ताकि रेस्क्यू टीम आप तक पहुंच सके। मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ सफ़र मुक़द्दस का करे आगाज़। लो बजट के साथ बेहतरीन सहूलतें। हैदराबाद से सऊदी अरब और फिर हैदराबाद लौटने तक रहनुमाई, मुअल्लिम की रहनुमाई में उम्रा की सादत व मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। मक्का मुकरमा में हरम शरीफ के करीब होटल्स में ख़याम, 3 वक्त हैदराबाद का लजीज़ खाना। मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स की खुसूसी पेशकश, उम्रा के लिए क़िस्तों की भी सहूलत। अपनी सहूलत से रक़म जमा करवा कर अदा करे उम्रा। अभी बुक करें और पाए स्पेशल डिस्काउंट। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मुलाकात करें आपके काबिल एतमाद साथी 50 साल तजुर्बेकार मोहम्मद इस्माइल नजफ़ साहब से। मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स, रूबरू मुन्ना लाल दवासास, अफजलगंज, हैदराबाद। 9849037112 6305 690 141।